welcome to our YouTube channel Nandan Math Tutorial. Today topic properties of integers under addition. మనం lower class లో properties of whole numbers నేర్చుకున్నాం. So today properties of integers under addition. The first property is closure property. Closure property of whole numbers already మనం నేర్చుకున్నాం. ఏంటది? If you add any two whole numbers, again we get a whole number. ఏ two whole numbers ని యాడ్ చేసుకున్నా మళ్ళీ మనకి whole number వస్తుంది. So closure property of integers under addition అంటే if you take any two integers, if you add those integers, again you get an integer. ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఏ two integers ని యాడ్ చేసినా మనకి ఏ నెంబర్ వస్తుంది, ఇంటిజర్ వస్తుందా లేదా. So take examples as -1 plus 3, so 2, -4 plus 9, 5, 7 plus of -8, -1, 5 plus of -5, 0. So I have taken so many examples, 4 examples. So I added integers, okay. Again I got an integer, 2, 5, -1, 0. These are all what? Integers. By adding two integers, again we get an integer. Two integers ni add cheyadam valla malli manaki integer vachindi. So integers satisfied closure property under which operation? Addition. Integers closure property satisfy chestunayi under addition. Okay, statement entante for any two integers, for any two integers, ఏ two integers తీసుకున్నా a and b, సో వాటిని రిప్రజెంట్ చేస్తూ a and b అనే two వేరియబుల్స్ నేను చూపిస్తున్నాను. ఫర్ ఎనీ two integers a and b, a plus b is also an integer. a plus b వాల్యూ ఎప్పుడు ఇంటిజరే అవుతుంది. ఏ టూ ఇంటిజర్ తీసుకున్నా వాటి సమ్ మళ్ళీ ఒక ఇంటిజర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ క్లోజర్ property. Next property is commutative property. So commutative property states that adding of integers in two different ways gives the same answer or not. For example, if you take two integers, ఆ ఇంటిజర్స్ ని మనం టూ వేస్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -3, 4. I want to add -3 and 4. So if I add -3 and 4 in this way, -3 plus 4. Otherwise 4 plus of -3. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎడిషన్ అంటే డిఫరెంట్ వే. ఇది ఫస్ట్ తీసుకొని ఇది సెకండ్ తీసుకొని, ఇక్కడ 4 ఫస్ట్ తీసుకున్నాం, -3 నెక్స్ట్ తీసుకున్నాం. అలా ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎడిషన్ అనేది మార్చినా కూడా రిజల్ట్ అనేది సేమ్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో -3 plus 4 వాల్యూ హౌ మచ్? 1. ఓకే, 4 plus of -3 value is also 1. So if you take any two examples, okay, one more example I want to take. -2 plus -5. ఇంకే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎడిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. -5 plus -2. -2 plus -5 how much? -7. -5 plus -2 how much? -7. So here also order of the addition is changed. We got the same result. Okay na? So for any two integers a and b, if a plus b is equals to b plus a, then integer satisfies commutative property under addition. సో మీరు ఏ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా, ఏ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏ టూ ఇంటిజర్స్ తీసుకొని ట్రై చేసినా, సో యాడింగ్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినా కూడా రిజల్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ ఇంటిజర్స్. ఇఫ్ యూ యాడ్ ఏ అండ్ బి యాజ్ ఏ ప్లస్ బి, అదర్వైజ్ బి ప్లస్ ఏ, both gives the same value, means both are equal. Okay na? The statement is for any two integers a and b, a plus b is equals to b plus a.
దిస్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో వీ కెన్ సే దట్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అండి దీని నుంచి, మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా యాడ్ చేసినా ఈ విధంగా యాడ్ చేసినా రెండు ఈక్వల్గా వచ్చాయి. ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రై చేసాం. ఇక్కడ ఇలా యాడ్ చేసాం, ఇక్కడ దీన్ని ఫస్ట్ తీసుకున్నాం, దీన్ని సెకండ్ తీసుకున్నాం. ఆ విధంగా యాడ్ చేసినా కూడా మనకి రెండు ఈక్వల్గా వచ్చాయి. సో ఫర్ ఎనీ టూ ఇంటిజర్స్, ఏ టూ ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నా, ఏ అండ్ బి హియర్, ఓకే, ఏ టూ ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నా మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ అడిషన్ అనేది చేంజ్ చేసినా కూడా రిజల్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎనీ టూ ఇంటిజర్స్ ఏ అండ్ బి, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ ఏ. సో వీ కెన్ సే దట్ ఇంటిజర్స్ satisfies commutative property under addition. Okay. Next property is associative property. Commutative property లో మనం 2 integers ని తీసుకున్నాం, associative property లో 3 integers తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో 3 minus 4 5. ఓకే, మనం 3 integers ని యాడ్ చేసేటప్పుడు 2 ways ఫాలో అవుతాం. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ 3 integers యాడింగ్ లో ఫస్ట్ 1 and 2, ఫస్ట్ ఇంటిజర్ సెకండ్ ఇంటిజర్ ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకుని వచ్చిన రిజల్ట్ కి థర్డ్ ఇంటిజర్ యాడ్ చేయడం, ఇది వన్ వే. నెక్స్ట్ అనదర్ వే 3 ప్లస్ సెకండ్ ఇంటిజర్ అండ్ థర్డ్ ఇంటిజర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫస్ట్. ఫర్ దట్ రిజల్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద ఫస్ట్ ఇంటిజర్. ఈ 2 వేస్ లో మనం ఎడిషన్ ఆఫ్ 3 ఇంటిజర్స్ అనేది చేస్తాం అనమాట. సో ఈ 2 వేస్ లో కూడా మనకి సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చినట్టయితే అప్పుడు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ ఎడిషన్ ఇంటిజర్స్ సాటిస్ఫై చేసినట్టే. 3 ప్లస్ ఆఫ్ -4 వాల్యూ ఈస్ -1 ప్లస్ 5. -1 ప్లస్ 5 హౌ మచ్ ఉంది? 4. సో హియర్ 3 ప్లస్ -4 ప్లస్ 5 వాల్యూ ఈస్ హౌ మచ్? 1. 3 ప్లస్ 1 హౌ మచ్? 4. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకొని మీరు ట్రై చేయొచ్చు. Addition of 3 integers in these 2 ways also we get the same result. So addition associative property integers satisfied associative property under addition. The statement is for any 3 integers a, b and c, a plus b plus c equals to a plus b plus c. This is the statement for associative property. Okay na andi? So a integers తీసుకున్నా మనకి ఈ విధంగా ఆ 3 ఇంటిజర్స్ ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసినా ఫైనల్ గా రెండు ఈక్వల్ గా వస్తాయి కాబట్టి మనకి అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇంటిజర్స్ లో. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, the next property is additive identity. What is the additive identity in whole numbers? 0. Why? Because if you add 0 to any whole number, again you get a whole number. What about integers? What is the additive identity in integers? Okay, take some examples. -4 plus how much we get the same integer? Definitely it is 0. 3 plus how much is we get again 3? 0. So additive identity of integers is 0. Why? Because if you add 0 to any integer, again we get the same integer. Okay na? So the statement is for any integer a plus 0 equal to a is equals to 0 plus a. Why I am writing a plus 0 equal to 0 plus a? Why? Because integer satisfies commutative property. So that if you add a plus 0 or 0 plus a, the result is same. So a plus 0 is equals to a is equals to 0 plus a. For any integer a plus 0 is equals to a is equals to 0 plus a. This is the statement of additive identity. Okay na andi? So what we have to additive identity ante మనకి ఏ ఇంటిజర్ తీసుకున్నా హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ టు గెట్ ద సేమ్ నెంబర్. ఓకే, ఏ ఇంటిజర్ ని తీసుకున్నా దేన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి అదే ఇంటిజర్ మళ్ళీ వస్తుందని డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ 0. సో వాట్ ఈస్ ద ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ఇంటిజర్స్? 0. ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్. When I explain additive inverse,
When I explain subtraction of integers, I explained this topic additive inverse. Additive inverse is nothing but how much we have to add. 4 plus how much is equals to 0. Here what is 0? Additive identity. When we will get additive identity, if you add a minus 4 to 4, then you get additive identity, that is nothing but 0. Okay, take one more example. 7 minus 7 plus how much is equals to 0? 7. Okay, one more example. 5 plus how much is equals to 0? Minus 5. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే 4 plus minus 4 is equals to 0. Minus 4 is also an integer. Okay. 7 plus minus 7 is 0. Minus 7 is also 7 is an integer. 5 plus minus 5 is 0. Minus 5 is also an integer. అంటే మీరు ఇంటిజర్స్ ఏ ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నా ఆ ఇంటిజర్ కి యాడ్ చేసే వాల్యూ కూడా ఇంటిజరే అయి ఉంటుంది మనకి 0 రావడానికి. ఓకే, 4 ప్లస్ హౌ మచ్ ఈ 0? మైనస్ 4. సో మైనస్ 4 కూడా ఒక ఇంటిజర్ అవుతుంది. అంటే ఇంటిజర్స్ లో ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మీరు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ 20, వాట్ ఈస్ ద ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ 20? 20. ఆ 20 కూడా ఇంటిజరే కదండి. మనకి వచ్చే ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ కూడా మళ్ళీ ఇంటిజర్స్ లో ఉంటుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 is minus 4. Minus 4 is also an integer. So if you take any integer like that, ఏ ఇంటిజర్ మీరు తీసుకున్నా మనకు వచ్చే ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది అగైన్ ఒక ఇంటిజర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇంటిజర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఇంటిజర్స్ అగైన్. ఓకే, ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్ a, for any integer a, there exists minus a such that a plus of minus a equal to 0 equals to minus a plus a. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎడిషన్ కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ మనకి ఇంటిజర్స్ లో సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎడిషన్ చేంజ్ చేసినా కూడా మనకి సేమ్ వాల్యూ వస్తుందండి. అందుకని నేను ఇలా రాసుకున్నాను. సో స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్ ఏ అనే ఏ ఇంటిజర్ తీసుకున్నా దానికి అనుగుణంగా మనకి మైనస్ ఏ అనే ఇంటిజర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ అనేది పాజిటివ్ అయితే మైనస్ ఏ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ -3 అనుకోండి, అప్పుడు మైనస్ ఏ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ -3 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 5 అనుకోండి, మైనస్ ఏ ఏమవుతుంది? -5 అవుతుంది. అది నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తీసుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది, నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తీసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది. ఎనీవే ఈ 2 ఇంటిజర్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ 0 వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్. ఓకేనా అండి? దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ అండర్ ఎడిషన్. టుడే ఐ డిస్కస్డ్ closure property, commutative property, associative property, additive identity, additive inverse. These are the properties of integers under addition. Upcoming class I am going to discuss about the properties of integers under subtraction, multiplication and division. Okay, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.